ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 3 ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ ካየናቸው ነጥቦች መካከል ፖዚሽን፣ ዲስታንስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ምን እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። እንዲሁም አቨሬጅ ስፒድ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ ስፒድ ምን ማለት እንደሆነ ወይም the difference between average speed and instantaneous speed የሚሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። እንዲሁም በዋናነት what is the difference between distance and displacement በዲስታንስ እና በዲስፕሌስመንት መካከልስ ያለው ልዩነት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ተማምረን ነበር ማለት ነው። And today we will discuss about the average velocity and instantaneous velocity, acceleration, uniform motion and the graphical representation of motion. ኦኬ በዛሬው ዕለት እንግዲህ የምናያቸው ወደ አራት የሚደርሱ አጫጭር ቶፒኮች ይኖሩናል ማለት ነው። አቨሬጅ ቬሎሲቲ እና ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ምንድነው? አክሰለሬሽን ምንድነው? ዩኒፎርም ሞሽን ምን ማለት ነው? በመጨረሻም ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ሞሽን ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ምን ይለናል እንግዲህ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ where an object starts and where it stopped does not completely describe the motion of the object። እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ሲነሳ ለመንቀሳቀስ ሲነሳ ወይም ደግሞ ሲንቀሳቀስ ቆይቶ ስቶፕ ሲያደርግ ሙሉ በሙሉ የዛን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ሊገልጽልን አይችልም ይለናል። Velocity is a physical quantity that describes how fast a body moves as well as the direction in which it moves. Look, አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ how fast the body moves ምንድነው ብለን ነበር በባለፈው? ስፒድ ነው ብለን ነበር። ፊዚካል ኳንቲቲ ሆኖ how fast the body moves የሚለውን ነገር ዲስክራይብ ሊያደርግልን የሚችል ከሆነ ስፒድ ነው ብለን ዲፋይን አድርገን ነበረ። በት ይህ ስፒድ certain direction ከሆነ ግን ምን ይሆናል? ቬሎሲቲ ይሆናል። እንደምታዩት velocity is a physical quantity that describes how fast a body moves as well as the direction in which it moves, the direction ይላል። ስለዚህ velocity is a vector quantity because it has both magnitude and direction. Hence a velocity is a vector quantity and its symbol is represented by v with an arrow on the head. Okay, ስለዚህ ሄድ ላይ አሮ በማስቀመጥ ቪ ምንን ሪፕሬዘንት ታደርጋለች? ቬሎሲቲን ሪፕሬዘንት ታደርጋለች። አሮ ከሌለው ደግሞ ስፒድ ይሆናል ማለት ነው። And SI unit of velocity is meter per second, which is similar with that of speed. And there are some other non-SI units of velocity like kilometer per hour or mile per hour. Okay, ስለዚህ SI ዩኒትም non-SI ዩኒትም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አውጥተን ልንረዳው የሚገባው ኮንሰፕት ምንድነው? ቬሎሲቲ is a rate of change of displacement. A rate of change of displacement. That means displacement over time is a velocity of an object. And simply velocity is a speed with direction. A speed ከዳይሬክሽን ጋርም velocity ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። Suppose that the position of a car are SI at a time ti and SF at a time tf. እንግዲህ አስቡ የሆነ ካር አለ ወይም የሆነ መኪና አለ በሆነ ታይም ወይም በመነሻው የሆነ ታይም አለ መነሻ ታይም ወይም መነሻ ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ዲስፕሌስመንቱ ኤስ ኢኒሻል ብንለው ኤስአይ መድረሻውን ደግሞ ኤስ ፋይናል አት ኤስ አስቲ ፋይናል ወይም መድረሻ ሰዓቱ ላይ ያለውን ዲስፕሌስመንት ደግሞ ኤስ ፋይናል ብንለው ነው የሚላል። if the detail of the motion at each instant are not important, the rate is usually expressed as the average velocity.
እንግዲህ የትኛውም ኢንስታንት ታይም ላይ ያለው ቬሎሲቲ ኢምፖርታንት ሳይሆን ከተገኘ ወይም እሱን ካልኩሌት ማድረግ አስፈላጊ ሳይሆን ካልኩሌት አድርገን የምናገኘው ነገር አቬሬጅ ቬሎሲቲ እንለዋለን ማለት ነው። አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት አጭሩ የፋይናል ዲስፕሌስመንቱ ሲቀነስ የኢኒሻል ዲስፕሌስመንቱ ሲካፈል አሁንም የፋይናል ታይሙ ሲቀነስ የኢኒሻል ታይሙ ማለት ነው። ወይም በአጭሩ ቼንጅን ዲስፕሌስመንት ኦቨር ቼንጅን ታይም ማለት ነው እንግዲህ አቬሬጅ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ቪኤቪ ኦፍ a body is the total displacement covered by the body in a specific direction divided by the total time taken to cover the displacement። ስለዚህ አናላይቲካሊ ወይም ማትማቲካሊ እንዴት ነው የሚሰራው? ቪኤቪ ወይም አቨሬጅ ቬሎሲቲ which is equal to s final minus s initial over t final minus t initial, or simply s final minus s initial means change in s and t final minus t initial means change in t። ስለዚህ change in s over change in t which is equal to average velocity ነው እንላለን ማለት ነው። so sf ማለት እንግዲህ ፋይናል ፖዚሽን ነው at final time t final, and s initial ማለት ደግሞ initial position of the car at initial time ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ average velocity points in the same direction as displacement. That means the direction of the velocity and the displacement is the same. ሁለቱም ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። and if the displacement points in a positive direction, the average velocity is also positive. ዲስፕሌስመንቱ ፖዚቲቭ ከሆነ average velocity also ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል። but if the displacement points in the negative direction, the average velocity will also be in a negative direction or will be negative ይሆናል ማለት ነው። so ጠቅለል ስናደርገው ኮንሰፕታችን ምንድነው? average velocity ምን ማለት ነው? average velocity is the total displacement of the body over a time interval. okay እንደነ ዲፋይን የምናደርገው the total displacement of the body over a time interval ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። to determine the velocity at some instance such as t which is equal to 1 second or t which is equal to 2 seconds etc, we study a small time interval near that instant. As the time interval becomes smaller and smaller, the average velocity over the interval becomes instantaneous velocity. Look, አሁን average velocity አውቀናል። instantaneous velocity ደግሞ at instant time የሆነች ታይም ላይ ያለች velocity ማለት ነው። almost change in time ወይም time interval በጣም smaller and smaller የሆነ ማለት ነው። smaller and smaller ለምሳሌ t አንድ ሲሆን ወይም t ሁለት ላይ ሲሆን ምን ይሆናል ስፒዱ ወይም ባጭሩ ቬሎሲቲ ምን ይሆናል ብለን ካልኩሌት የምናደርግበት መንገድ ነው ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ የምንለው። so the instantaneous velocity of a body is the velocity at any time t. at any time t የትኛውም ታይም ላይ ካልኩሌት የምናደርገው ቬሎሲቲ which is called instantaneous velocity እንለዋለን። for a body that undergoes a uniform motion, the velocity of the body is uniform and the average velocity and instantaneous velocity are the same. እንግዲህ ሞሽኑ ዩኒፎርም ሞሽን ከሆነ ዩኒፎርም ሞሽን ምንድነው የሚለውን ወደታችን ያለ ቶፒካችን አለ፣ ግን እዚህ ጋር መጥቶ ተቀምጧል። ዩኒፎርም ሞሽን ከሆነ ሞሽናችን ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ኤንድ አቨሬጅ ቬሎሲቲ አር ዘ ሴም፣ ሁለቱ ዘ ሴም ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ካን ቢ ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ላይክ ዛት ኦፍ አቨሬጅ ቬሎሲቲ። ልክ እንደ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ኦር ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቅድም ላይ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኔጌቲቭ የሚሆነው ለምንድን ነው ካል if the displacement points in the negative direction and the average velocity will be negative if the displacement points in the negative direction። ያ ማለት ዲስፕሌስመንቱ በኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ፖይንት የሚያደርግ ከሆነ አቨሬጅ ቬሎሲቲም ኔጌቲቭ ነው። ዲስፕሌስመንቱ በፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ፖይንት የሚያደርግ ከሆነ አቨሬጅ ቬሎሲቲም ፖዚቲቭ ነው ብለን ነበረ። like that instantaneous velocity also can be either positive or negative. The magnitude of instantaneous velocity is known as instantaneous speed.
look magnitude of instantaneous velocity without direction ማለት ነው ባጭሩ ምን ዳይሬክሽን ታይኖረው ከሆነ ምን እንለዋለን instantaneous speed እንለዋለን by the way the average speed also I mean the average velocity also average velocity without direction ከሆነ or simply the magnitude of average velocity ምን ሊሆን ይችላል average speed ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ነው ልዩነታቸው ከዛ በተረፈ ካልኩሌት ስናደርግ በስፒድ ጊዜ የምንጠቀመው ዲስታንስን ነው and በቬሎሲቲ ጊዜ ደግሞ ዲስፕሌስመንትን እንጠቀማለን ማለት ነው so here a key concept instantaneous velocity is the velocity of a body at a specific instant in time ስለዚህ አንድ የተወሰነች ቦታ ወይም አንድ የተወሰነች ታይም ላይ ካልኩሌት የምናደርጋት ቬሎሲቲ ምን ትባላለች instantaneous velocity እንላታለን instantaneous velocity so now let us have a look at an example here we have an example 3.4 an example ስተነስረው more clear ለማድረግ a student attained a displacement of 360 meter north in 180 seconds what was the student's average velocity look ተማሪዎች አሉ እንግዲህ ተማሪዎች 360 ሜትር ወደ ሰሜን እየተጓዙ ነው ስንት ሰከንድ ፈጀባቸው 180 ሰከንድ ስለዚህ what was the student's average velocity የተማሪዎች average velocity ምን ያክል ነበር ቶሎታ ማለት ነው በነገራችን ላይ አማርኛው velocity ቶሎታ acceleration ሽምጠጣ velocity I mean speed ፍጥነት ዲስታንስ ርቀት ምናምን ይያለ የአማርኛ ካውንተር ፓርትም አለው ስለዚህ ወደ ሶሉሽኑ ፓርት ስንመጣ we know that the displacement is 360 meter north and the time taken is 180 seconds so we can use the formula for average velocity to solve the problem simply apply the formula it is an easy concept here ስለዚህ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው average velocity which is called tangent over change in t so change in s which is equal to 360 meter north divided by 180 second so ስንት ይመጣል 2 meter per second in the northern direction ስለዚህ ስፒዳቸው ስንት ነበር average speed so 2 meter per second ነበር ማለት ነው another example 3.5 a girl jogs with an average velocity of 2.4 meter per second east. What is her displacement after 40 seconds? እዚህ ጋር ደግሞ velocity ተሰጥቷል time ተሰጥቷል displacement ፈልጉ ነው ይሄም ቀላል ነው ጊቭናችን average velocity 2.4 meter per second to east time 40 second and solution ምን እናደርጋለን apply ማድረግ ነው ፎርሙላችንን እዚህ ጋር የተሰጠችን ፎርሙላን ክሪክሮስ እናደርጋት change in s ማለት average speed average velocity times change in t ይሆናል ስለዚህ average velocity times change in t which is equal to 2.4 meter per second times 40 second to east which is equal to 96 meter east ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገው ዲስፕሌስመንታችን ነው 96 ሜትር to east ምክንያቱም the displacement direction is the same as the velocity direction ተመሳሳይ ነው east እንላለን ማለት ነው ሌላ አንድ ኤግዛምፕል እንጨምርና እንጨርሳለን ማለት ነው okay example 3.6 a bus moving along a straight line towards east covers the following distance in a given time interval calculate the average velocity of the bus for each time interval look አሁን የሆነ ባስ በቀጥታ መስመር እየተጓዘ ነው ወደ ዌስት ወይም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ነው የሚጓዘው በተለያዩ ዲስታንሶች በተለያየ ታይም ኢንተርቫል እየተጓዘ ነው ካልኩሌት እንድናደርግ የተፈለገው average velocity of the bus at each time interval ይለናል ስለዚህ s in kilometer ማለት displacement in kilometer 20 and time taken 0 20 ላይ መነሻው እንግዲህ 20 ላይ 0 ነበረ ታይሙ then 60 ሲደርስ 1 ሰዓት ፈጀበት
100 ላይ ሲደርስ 2 ሰዓት 140 ሲደርስ 3 ሰዓት ፈጀበት። ስለዚህ የተለያየ ታይም ኢንተርቫል አለ፣ የተለያየ ዲስፕሌስመንት አለ። ሶ አቨሬጅ ስፒዱን እንፈልግ። ኦኬ ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንመጣ by computing the displacement of the bus for each time interval we can calculate the average velocity of the bus as follow. So between t naught, that means initial time, and t1 በ0 እና በ1 ሰዓት መካከል ያለውን እንሰራለን መጀመሪያ። and change in s1 which is equal to s1 minus s naught 60 minus 20 which is 40 ይመጣል። ከ60 ላይ 40 ከ60 ላይ 20 ቀንሱ 40 ከአንድ ላይ 0 ሲቀንሱ 1 ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ1 40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይመጣል። ኦኬ v1 ማለት change in s1 over change in change in s1 over change in t1 which is equal to የመጀመሪያው change የዲስፕሌስመንቱ 40 ኪሎ ሜትር የታይሙ ደግሞ 1 ሰዓት ነው 40 ሲካፈል ለ1 which is equal to 40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይመጣል። ኔክስት ደግሞ በ1 ሰዓት እና በ2 ሰዓት መካከል ያለውን ካልኩሌት እናደርጋለን። change in s1 which is equals to s2 minus s1 100 ሲቀነስ 60 ኦቨር 2 ሲቀነስ 1 አድርገን እንሰራለን። 100 ሲቀነስ 60 40 ነው። 2 ሲቀነስ 1 1 ነው። ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ1 ነው የምናደርገው አሁንም። ኦኬ ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ1 40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይመጣል። አሁንም ቀጥሎ የምናገኘው በ2 ሰዓት እና በ3 ሰዓት መካከል ያለው ቼንጅ አሁንም ከ3 ሰዓት ሲቀነስ 2 ሰዓት 1 ሰዓት ነው። እዚህ ደግሞ ዲስፕሌስመንቱ 140 ሲቀነስ 140 ነው። ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ1 ሰዓት ስንት ይመጣል? 40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም ላይ ያለው 40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር 40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። ስለዚህ ይሄን የተሰጠን ወደ ኤስአይ ዩኒት መቀየር ይኖርብናል። ወደ ኤስአይ ዩኒት እንዴት ነው የምንቀይረው? 1 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ማለት 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው። 1 ሃወር ማለት ደግሞ 60 በ60 3600 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ስናቃልለው 10 36ኛ ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የተሰጠንን 40ውን በዚህ እናበዛዋለን ማለት ነው። አብስተን መጨረሻ ላይ ውጤቱን ምን እንላለን? እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አቬሬጅ ቬሎሲቲን በቀላሉ መስራት እንችላለን ይለናል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነ ወይም ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን የምናገኘው ሁለተኛው ቶፒካችን ደግሞ አክሰለሬሽን ነው። አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠጣ። So the discussion of motion with varying velocity can be dealt with by the introduction of the concept of acceleration. እንግዲህ ቬሎሲቲ ቫሪ አደረገ ማለት ላይ ቬሎሲቲያችን ቫሪ አላደረግም። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሶስቱም ላይ ስንሰራው 40 ኪሎ ሜትር ሶስቱም ላይ እየመጣው ስለዚህ ቫሪ አላደረግም። ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ስለ አክሰለሬሽን እያወራን አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ቬሎሲቲያችን ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ወይም የሚቀያየር ከሆነ just we are talking about acceleration ስለ acceleration እያወራን ነበር እንደማለት ነው። So acceleration is a vector physical quantity and is measured of how much the velocity of an object changes in a unit of time, that is in second or in 1 second. እንግዲህ acceleration vector physical quantity ነው። ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ሆኖ የሆነ ኦብጀክት ስፒዱን በምን ያህል ጊዜ ቼንጅ አደረገ ወይም በምን ያህል መጠን ቼንጅ አደረገ። ስፒድ እንግዲህ አይዘር ስፒድ አፕ ሊያደርግ ይችላል ኦር ስሎ ዳውን ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ የሆነ አንድ ሙቭ የሚያደርግን ነገር ውሰዱ። መኪናን ለምሳሌ የሆነ ሰርተን ካር ውሰዱ። የሆነ መኪና የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ይፈጥናል፣ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ስሎ ዳውን ያደርጋል። ስለዚህ ስፒዱ ምን እያደረገ ነው? እየተቀያየረ ነው። ስለዚህ በሚቀያየርበት ጊዜ ሽምጠጣው እየቀነሰ ነው ወይም እየጨመረ ነው ማለት ነው አክሰለሬሽን። So acceleration is denoted by a ከላይ አሮ ያለው and its SI unit meter per second square ነው። So that is meter per second squared or meter per second እንደማለት ነው። For example, if a runner travels 10 km per hour due east,
slow to stop, reverse direction and continues her run at 10 km per hour due west, her velocity has changed as a result of a change in direction. although the magnitude of the velocity is the same in both direction. ስለዚህ እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር acceleration like that of velocity direction አለው magnitude አለው። velocity change ሲያደርግ acceleration ይኖራል። velocity ግን change የማያደርግ ከሆነ uniform motion ይሆናል acceleration ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። So acceleration occur when a velocity change in magnitude either increase or decrease in speed, or in a direction, or in both. Therefore, acceleration change in speed or direction or both. The acceleration የሚኖረው speed change ሲሆን ወይም direction ሲቀየር ወይም ሁለቱም ሲሆን ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ acceleration የሚኖረው velocity እስካለ ድረስ ነው ማለት ነው። So acceleration is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity. If the initial velocity of a body is vi at a time ti and the final velocity v final at a time t final, the average acceleration is from the definition we can calculate as average acceleration which is equal to v final minus v initial over t final minus t initial, or simply change in velocity over change in time አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። Okay, so if a body starts from rest, then the initial velocity is 0. እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ከረፍታ ላይ ከተነሳ መነሻ ስፒዱ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። And if the velocity of the body decrease, then the final velocity is less than the initial velocity. ስፒዱ እንግዲህ ቬሎሲቲው ዲክሪዝ እያደረገ ከሆነ ፋይናል ቬሎሲቲው ከኢኒሻል ቬሎሲቲው ምን እያለ ይመጣል? እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። such a motion is called decelerating motion ይባላል። deceleration is called negative acceleration. deceleration ማለት negative acceleration ማለት ነው። ምክንያቱም ካልኩሌት ስናደርገው acceleration ኔጋቲቭ ስለሚመጣ ማለት ነው። and if the body comes to rest, then the final velocity becomes 0. that is the final 0 ይመጣል ማለት ነው። ምሳሌ ነው። A train moves in east direction, accelerates from rest to 36 km per hour in 20 seconds. So what is the average acceleration during the time interval ነው የሚላል። እንግዲህ የሆነ ትሬን አለ ወይም የሆነ ባቡር አለ ከረፍታ ላይ ተነስቶ በ36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር እየተጓዘ ነው 20 ሰከንድ ፈይቶበታል። ስለዚህ አቬሬጅ አክሰለሬሽኑ ፈልጉ ነው የሚለው። ከረፍታ ላይ ተነሳ ማለት ቪኒሻሉ 0 ነው፣ ቪኒሻል 0 ነው። ቪፋይናል ደግሞ 36 ሜትር ፐር አወር ነው፣ ኪሎ ሜትር ፐር አወር። ታይሙ 20 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ፎርሙላችን አፕላይ እናደርጋለን። ቪፋይናል ማይነስ ቪኒሻል ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ which is 36 minus 0 over 20 second. Simply 36 over 20 እንደማለት ነው። ስንት ይመጣል? 36 ለ20 ወይም 3.6 ለ2 1.8 ይመጣል። 1.8 ስለዚህ 1.8ን ወደ ምን መቀየር ያስፈልጋል? እዚህ ላይ የተሰጠንን ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ምንድነው ያደረገው መሰላችሁ? እዚህ ላይ ኢን ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው የተሰጠ። እሰት ደግሞ ሰከንድ ነው። ስለዚህ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወርን ወደ ምን መቀየር ያስፈልጋል? መጀመሪያ ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ። ምክንያቱም ታች ሰከንድ ላይ ሃወር ስለሚል ወደ ተመሳሳይ ዩኒት መቀየር አለበት። ስለዚህ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ማለት 10 ሜትር ፐር ሰከንድ እንደማለት ነው ሲቀየር። ኦቨር 20 ሰከንድ which is equal to 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ዲዩ ኢስት ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ነው ያለው ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል አለን እዚህ ጋር a car traveling at 7 meter per second along a straight road and accelerate 2.5 meter per second square to reach a speed of 12 meter per second. How long does it take from this acceleration to occur? እንግዲህ ተመልከቱ የሆነች መኪና አለች በ7 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘች ነው። ዜን አክሰለሬሽኗ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ፋይናል ቬሎሲቲዋ ደግሞ
12 ሜትር ፐር ሰከንድ ደረሰ። ስለዚህ how long አለ ማለት ታይሙ ምን ያክል ነው ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቶኛል፣ ፋይናል ቬሎሲቲ ተሰጥቶኛል፣ አክሰለሬሽን ተሰጥቶኛል፣ ታይም እንፈልጋለሁ። ስለዚህ ጊቪኖችን አወጣለሁ። ቪ ኢኒሻል 7 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ቪ ፋይናል 12 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ አቨሬጅ አክሰለሬሽን 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ ሪኳየርድ ቼንጅ ኢን ቲ። ስለዚህ ፎርሙላዬን እጠቀማለሁ። ክሪክሮስ አድርጌ የምፈልገውን አወጣለሁ። ቼንጅ ኢን ቲ which is equal to v final minus v initial over average acceleration። ስለዚህ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ማይነስ 7 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር which is 2 ሰከንድ። ስለዚህ 2 ሰከንድ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ አድርገን አክሰለሬሽንን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። what is next? next ዩኒፎርም ሞሽን ነው። ዩኒፎርም ሞሽን ዩኒፎርም ሞሽን ቅድም ላይ ጫፍ ጫፉን አይተነው ነበር። ዩኒፎርም ሞሽን ለምሳሌ ምን ስንል ነበረ? አቬሬጅ ስፒድ እና ኢንስታንታኒየስ ስፒድ እኩል ይሆኑልናል ሞሽኑ ምን ተሆነ ዩኒፎርም ሞሽን ከሆነ ስንል ነበረ። ስለዚህ ዩኒፎርም ሞሽን ምንድን ነው? A uniform motion is the motion of an object along a straight line with a constant velocity or speed in a given direction። ዩኒፎርም ሞሽን የምንለው እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ሙቭ ሲያደርግ ወይም የሆነ ቦዲ ሙቭ ሲያደርግ ኮንስታንት የሆነ ስፒድ ወይም ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ የሚኖረው ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ መኪና በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተነስቶ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚጨርስ ከሆነ ምንም አይነት የስፒድ መጨመር መቀነስ ሳይኖረው በዛው የሚጨርስ ከሆነ ዩኒፎርም ሞሽን ነው ማለት ነው። ሞሽን ዩኒፎርም ሞሽን ሆነ ማለት ደግሞ አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠጣ የለም፣ ዜሮ ነው ማለት ነው። ዲሰለሬትም አላረገም አክሰለሬትም አላረገም እንደማለት ነው። In a uniform motion, an object travels equal distance in a fixed interval of time. In fact, the moving body does not have a uniform speed throughout its motion. Sometimes the body speeds up or slows down, and other time it moves with a constant speed. This is why describing the motion in terms of average quantity, average speed, average velocity is highly important. አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ስለ ዩኒፎርም ሞሽን እያወራን ነው። ዩኒፎርም ሞሽን ማለት መነሻ ስፒዱም መድረሻ ስፒዱም ተመሳሳይ የሆነ ወይም ቬሎሲቲው መነሻው መድረሻውም ተመሳሳይ የሆነ ግን አንዳንዴ የሆነ ቦዲ ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ ወይ ስፒድ አፕ ያደርጋል ወይ ስሎው ዳውን ያደርጋል። ስፒድ አፕ እና ስሎው ዳውን ስለሚያደርግ ነው አቬሬጁን ካልኩሌት ማድረግ ያስፈለገ። እስካሁን አቬሬጅ ስፒድ እና አቬሬጅ ቬሎሲቲ ስንሰራ የነበረ ስፒድ አፕ ወይም ስሎው ዳውን ስለሚያደርግ ነው አቬሬጁን እየፈለግን የነበረው ማለት ነው። ነገር ግን ምንም አይነት ስፒድ አፕ ወይም ስሎው ዳውን ከሌለው ሞሽኑ ዩኒፎርም ነው እንላለን ማለት ነው። So a motion at a constant velocity or uniform motion means that the position of the object is changing at the same rate. ቼንጅ የሚያደርገው በተመሳሳይ ሬት ነው ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲ or the velocity at any time instance ያ ማለት ኢንስታንት አክሰለሬሽን ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ኢንስታንታኒየስ ስፒዱ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በዩኒፎርም ሞሽን ጊዜ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ፣ አቨሬጅ ቬሎሲቲ or simply velocity አንድ አይነት ነው። So the uniform rectilinear motion has the following property. rectilinear ማለት motion in straight line ማለት ነው። The acceleration is zero. Acceleration zero ነው because neither magnitude of the velocity nor its direction change. ዳይሬክሽኑም ቼንጅ አያደርግም፣ ቬሎሲቲውም ቼንጅ ስለማያደርግ አክሰለሬሽኑ ዜሮ ነው እንላለን። On the other hand, the average and instantaneous velocity have the same value at all times. ስለዚህ ኢንስታንታኒየስም አቬሬጅም ቬሎሲቲዎቹ ተመሳሳይ ናቸው እንላለን። if the motion is uniform ማለት ነው። ሞሽኑ ዩኒፎርም ከሆነ እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ይለናል ማለት ነው እንግዲህ ጋይስ። And now we will directly proceed to the last topic.
last topic which is graphical representation of motion ይሄ መጨረሻ ቶፒካችን ነው በዚህ ዩኒት ውስጥም በዚህ ክፍል ውስጥም graphical representation of motion በግራፍ ሪፕሬዘንት ወይም የመወከል ስራ ማለት ነው እንዴት እንወክላለን so the motion of an object traveling even in a straight line can be complicated የሆነ ሞሽን እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ሞሽን አለው በስትሬት ላይን እየተጓዘ ቢሆንም የተወሰነ ኮምፕሊኬትድ ይሆናል ወይም ይውሰበሰባል ይያለን the object may travel to forward or backward speed up or slow down or even stop እነዚህ ነገሮች በሙሉ አሉ እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ ፎርዋርድ ሊሆን ይችላል ሞሽኑ ባክዋርድ ሊሆን ይችላል ስፒድ አፕ ሊሆን ይችላል ስሎ ዳውን ኢቭን ስቶፕ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በግራፍ how to represent it እንዴት አድርገን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን when the motion remain in one dimension the information can be presented in a graphical form the main advantage of graph compared with a table is that it allows the scope of the motion to be seen clearly እንግዲህ ይሄንን በቴብል ከማስቀመጥ ይልቅ በግራፍ ማስቀመጥ ጥቅሙ ምንድነው ካል ክሊርሊ እንዲቀመጥ ወይም ክሊር ሆኖ እንዲቀመጥ ይረዳናል ማለት ነው okay here position in time graph position in time graph ምን ይመስላል position time graph indicates the position of an object at any time for a motion that occur over an extended time interval ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ግራፍ ማየት ትችላላችሁ ፖዚሽን ስንል ፖዚሽን either displacement or distance time graph እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄን ግራፍ ይዩት the data from table 3.2 can be represented by plotting the time data on the horizontal axis and position data on the vertical axis እንግዲህ የሆነ ቴብል ይኖረናል ቴብል 3.2 ማለት ይሄ ነው ይሄንን ዳታ በቴብል ማን ነው በግራፍ ማስቀመጥ ይቻላል ታይሙን in the x direction እናስቀምጠዋለን ወይም horizontal and distance ወይም displacement ደግሞ vertical ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ to determine the velocity or speed of a runner consider the meaning of the slope start with a mathematical definition of slope ስለዚህ ስሎፕ የምታዩት ስሎፕ ስፒዱን ምን ያደርግልናል ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ካርቢና ካርኤ አይታችኋል እንግዲህ ስሎፕ የማቴማቲካል ዴፊኒሽን ኦፍ ስሎፕ አለ vertical increase over horizontal increase ተደርጎ ነው ስሎፕ የሚሰራው vertical increase በዚህ ጊዜ change in distance ማለት ነው over change in time ስለዚህ ኤዩ እዚህ ጋር ታይም ተሰጥቷል ታይም ኢን ሰከንድ ፖዚሽን ኢን ሜትር ተሰጥቷል ስለዚህ ስሎፕ ማለት እንግዲህ ራይዝ ኦቨር ራን ነው ባጭሩ ወይም vertical increase over horizontal increase ነው ስለዚህ change in s over change in t አርገን ስንሰራ average velocity እናገኛለን ማለት ነው therefore if we take any two points in a straight line the speed from st graph is slope which is equal to 5 minus 0 ለምሳሌ 5 minus 0 over 1 minus 0 which is equals to 5 meter per second ይመጣል ሌላ መተካት ይቻላል 10 ሲቀነስ 5 ማለት 5 ነው ሲካፈል 2 ሲቀነስ 1 ነው ራሱ 5 ይመጣል የመጨረሻውንም እንውሰድ 30 ሲቀነስ 25 5 ይመጣል ሲካፈል 6 ሲቀነስ 5 1 ይሆናል ስለዚህ 5 ሲካፈል 1 5 ስለዚህ ሁሉም 5 meter per second ይመጣል ስሎፓችን እንግዲህ እሱን ያመለክታል ስሎፓችን ማለት ባጭሩ ማለት ነው average velocity ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ the slope of the position time graph represent the average velocity of the object ይለናል average velocity of the object next ላይ የምናገኘው ደግሞ velocity time graph ነው velocity time graph a graph of a velocity against time shows how the velocity of an object changes with time እንግዲህ
ቬሎሲቲ አጌንስት ታይም ማለት ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ማለት ነው። የሚያመለክተው ምንድነው? the velocity of an object changes with time የአንድ ኦብጀክት ፍጥነት ኦኬ ወይም ቶሎታ ማለት ነው ከሆነ ታይም ጋራ በምን ያህል ቼንጅ እያደረገ ነው፣ በምን ያህል ሁኔታ ቼንጅ እያደረገ ነው የሚለው የሚያመለክትልን ነው እንግዲህ ይሄ ግራፍ። just as a displacement time graph shows how far an object has moved, a velocity time graph shows how its velocity changes during the motion of the object። ስለዚህ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ የሚያመላክተው ቬሎሲቲው during a certain time ምን ያክል ቼንጅ እንዳለው ኦኬ ስፒድ አፕ ነው ያደረገው ስሎው ዳውን ያደረገው የሚለውንም ያመለክትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ታች ቴብል 3.3 ይኖራል። እሱን በግራፍ እናስቀምጣለን። ስለዚህ the velocity time graph obtained by plotting this data points in figure 3.9 ይላል። ስለዚህ ያገኘነውን ቴብል የተሰጠንን ቴብል በግራፍ ማስቀመጥ እንችላለን። so the positive direction has been chosen to be the same as the motion of the car ይለናል። እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር ብዙ ዝርዝር ነገሮች አሉ። ቴብላችን እዚህ ጋር አለ። ይሄን ቴብል በምን እናስቀምጣለን? በእንደዚህ አይነት ግራፍ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ታይም ኢን ሰከንድ፣ ቬሎሲቲ ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶኛል። አሁንም እዚህ ጋር አንድ መረዳት ያለብኝ ነገር ምንድነው? ቬሎሲቲ ቨርቲካሊ ይቀመጣል። ቬሎሲቲ ቨርቲካሊ ወይም ኢን ዘ ዋይ አክሲስ ይቀመጣል። ኤንድ ታይም እንደ ቀደሙ ሆሪዞንታል ወይም ኢን ዘ ኤክስ አክሲስ ይቀመጣል። ከዛ ማገናኘት ነው። ለምሳሌ ታይም የተሰጠኝ 0 1 2 3 4 5 ተብሎ ተሰጥቶኛል። 0 1 2 3 4 5 እያስቀምጣለሁ። ቬሎሲቲም በሜትር ፐር ሰከንድ ቨርቲካሊ 0 5 10 15 20 25 እያስቀምጣለሁ። ከዛ ማገናኘት ነው። አንድን ከ5 ጋር፣ ሁለትን ከ10 ጋር፣ ሶስትን ከ15 ጋር፣ አራትን ከ20፣ አምስትን ከ25 ጋር አገናኝና የተገናኙበትን ፖይንት አሰምራለሁ። ኦኬ ክሮስ ፖይንታቸውን ሳገናኝ ይሄ ሬድ ከለር አገኛለሁ። ይሄ ሬድ ከለር እንግዲህ ስሎፕ ነው። ሶ ዋት ኢዝ ዘ ስሎፕ ኦፍ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ? የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ስሎፕ ምንድነው? እዚህ ላይ በአጋጣሚ አልተቀመጠም መሰለኝ። ግን the slope of the velocity time graph is simply acceleration ያ ማለት ለምሳሌ 5 ሲቀነስ 0 ሲካፈል 1 ሲቀነስ 0 ስናደርገው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ 10 ሲቀነስ 5 ሲካፈል 2 ሲቀነስ 1 አሁን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ 15 ሲቀነስ 10 5 ይሆናል። ሲካፈል 2 ሲቀነስ ለ1 እኩል ነው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ስለዚህ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ምናችን ነው ማለት ነው? which is the acceleration of the body or the object እንላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ የሚታያችሁት ሆነ slope which is equal to rise over run ይለኛል። ስለዚህ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦኬ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለ2 ሜትር ፐር ሰከንድ እኩል ነው ስንት መጣ? 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይለኛል። ኦኬ ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። በቀላሉ 5ን ለ1 ማካፈል እችላለሁ፣ 10ን ለ2፣ 15ን ለ3፣ 20ን ለ4፣ 25ን ለ5 ወይም ደግሞ 25 ሲቀነስ 20 ሲካፈል 5 ሲቀነስ ለ4፣ 20 ሲቀነስ 15 ሲካፈል 4 ሲቀነስ ለ3 እያልኩኝ አቬሬጁን መስራት እችላለሁ። ወይም ቀጥታ ምን ማድረግ እችላለሁ? ማካፈልም እችላለሁ። ኤኒሃው በሁለቱም መንገድ የማገኘው ተመሳሳይ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እሱም አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ስሎፕ ኦፍ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ሪፕሬዘንት አክሰለሬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ይላል ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ኦኬ ስለዚህ እሱን ምን ይልኛል? ሪፕሬዘንት ያደርግልኛል ማለት ነው። ኤሪያውስ ምንን ይሰጠኛል? ኤሪያ ይቺ ኤሪያ አሁን አንዷ ኤሪያ ምን ትሰጠኛለች? ኤሪያ ኦፍ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ያ ማለት 1 ሲባዛ በ5 2 ሲባዛ በ10 3 ሲባዛ በ15 4 ሲባዛ በ20 5 ሲባዛ በ25 ምን እናገኛለሁ? ታይም ሲባዛ በቬሎሲቲ ማለት ነው።
ምን አገኛለሁ? ፖዚሽንን ወይም ዲስፕሌስመንትን አገኛለሁ ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት እንደምታዩት ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አለኝ እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ። ኤሪያ ማለት ቤዝ ታይምስ ሄይት ነው። ቤዝ እንደዚህ ነው፣ ሄይቱ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ቤዙ ወይም ሄይቱ ማን ነው? ቬሎሲቲ ነው። ሲባዛ በታይም ቪቲ ኤስ ይሰጠኛል። ኤስ ደግሞ ምንድነች? ዲስታንስ ወይም ዲስፕሌስመንት ነች ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ ታይም ግራፍ ከሆነ ኤሪያው ዲስታንስ ይሰጠኛል። ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ከሆነ ኤሪያው ዲስፕሌስመንት ይሰጠኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ስፒድ ሊሚት ኤንድ ትራፊክ ሴፍቲ የሚል ነገር አለ። ስፒድ ሊሚት እና ትራፊክ ሴፍቲ እንግዲህ ይህን ከባክግራውንድ ኖሌጃችን በመጠቀም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ስፒዳችን በጨመረ ቁጥር ለምሳሌ መኪና እያሽከረከርን ስፒዳችን በጨመረ ቁጥር አደጋ የመድረስ ፕሮባቢሊቲው ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ ሊሚት ይኖረናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራፊክ አክሲደንት ይላል። ሁለት መኪኖች ሲጋጩ የተጋጩበት ምክንያት ምንድነው? ኦቨር ስፒድ እያሽከረከሩ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ ሊሚት ይኖረዋል። እንደየቦታው ይወሰናል፣ እንደየመንገዱ ይወሰናል ማለት ነው። አንዳንድ መንገዶች ላይ እንደፈለገን ልንነዳ እንችላለን። እስከ 120 ሜትር ፐር ሰከንድ ሊፈቀድልን ይችላል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ 30 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር እንድንጓዝ ያዘናል ማለት ነው። ከትዕዛዝ ውጭ ወይም ከዚህ ሩል ውጭ ከወጣን አደጋው ወይም ትራፊክ አክሲደንት የመድረስ ፕሮባቢሊቲው ሰፊ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር በሙሉ እሱ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱ። 60 ይላል። አሁን ሶስት መንገዶች አሉ። በዚህ ጋር የሚሄድ መኪና አለ፣ በዚህ የሚሄድ አለ፣ በዚህ የሚሄድ አለ። በዚህኛው ደግሞ የሚሄድ የለም እዚህ ዳር ላይ። ስለዚህ ኤክስ ተብሏል። በዚህ መሄድ አይቻልም እንደማለት ነው። በዚህኛው ግን በ60 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር መጓዝ ትችላላችሁ። ከዛ በላይ ግን መፍጠን አይቻልም። ከዛ በላይ የሚፈጥን ከሆነ ምን ይላል? ይጋጭና የትራፊክ አደጋ ይደርሳል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ በ60 ነዳ ተብሎ ይሄኛው በ60 እየነዳ ነው። አይ ይሄኛው አፍጥኜ በ70 ነዳለው ካለ ከማን ጋር ይጋጫል? እዚህ በ60 ስሎ ዳውን ሆኖ ከሚሄደው ጋራ ይጋጭና አክሲደንት ይፈጥራል ማለት ነው። ወይም አደጋ እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ዩኒታችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩኒት ሳመሪዎች አሉ። ዩኒት ሳመሪ አለን። ከዛ በተጨማሪ ሳመሪ ኢኩዌሽኖችም አሉ። በአጭሩ ይህን ዩኒታችንን በዚህ መልኩ ጨርሰናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይሶችን በኤክሰርሳይዝ አካውንት እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ ቻናል ስር ላይ የተቀመጠ ኤክሰርሳይዝ አካውንት አለ። እሱን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ ዩኒፎርም ሞሽን ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሊግጠመን። መልካም ጊዜ። ባባይ